I discussed why political science is not a science. Now, I will discuss why political science is a science. There are various reasons. Now, one of the very important reason why political science is a science, because the scientific methods can be adopted to study any concept of political science or any theories of political science. Now, in science what they do? They adopt the methods like observations, collection of data, they observe first regarding for example, if they want to study about the behavior of a plant or behavior of a microorganisms or any other matters. First they collect observation will be done. The second one is collection of data, they collect the data, how it lives, what are the food habits, all that collection of data. Then classification of data, they divide the data on the various parameters. Then after that they will analysis will be done, they will analyze it, what is the reason for particular behavior of a plant or an animal. So, analysis, and after analyzing the facts they will come to the conclusion, interpretation and give conclusions. So, in science they adopt the various scientific methods, observations, collection of data, classification of data, analysis, interpretation and conclusions. Now, whether these methods can be adopted in political science? Yes, even these methods can be adopted in political science. For example, during election time, studying the voting behavior of an individual. Now, regarding that, there are psephologists who study the voting behavior of an individual. They collect the data for which party they vote, collecting data, how many people they vote, what are the reasons, collecting data. They will analyze it, and then after finally they will interpret and they will say that this particular party it will come to the power. Pre-poll and post-poll, exit poll, prediction surveys are there done. You might have been seen in televisions or newspaper, you might have been read in newspaper. Before the elections, they will predict this particular person will become the chief minister of this particular state. Sometime, most of the time it becomes perfect, sometime it becomes wrong. In social science exactly we cannot predict, but 75% sometime it will become correct also. Which party gets majority either in the state legislative assembly or in the Lok Sabha, they will give predictions. So, scientific methods can be adopted even in political science. So, by that way we can say that political science is also science. Then another important reason, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಒಂದು ವಿಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬಲವಾದ ಕೆಲವು ಕಾರಣಗಳಿದೆ. ಒಂದು ಕಾರಣ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾರ, ಆ ಎಲ್ಲ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸುವಂಥ ವಿಧಾನಗಳು ಯಾವುದು? ಅವಲೋಕನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ರಾಯೋಗಿಕತೆ ಲ್ಯಾಬ್ರೇಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಬಯಾಲಜಿಸ್ಟ್, ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಸ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಸಸ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸಸ್ಯವನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ, ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಲ್ಯಾಬ್ರೇಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಮೂಲಕ ಅವರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಸತ್ಯಾನ್ವೇಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಸತ್ಯ, ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಟ್ರೂತ್ ಅಲ್ವಾ. ನ್ಯೂಟನ್ಗೆ ಭೂಮಿಗೆ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಬಲ ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವನು ಎಕ್ಸ್ಪರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಒಂದು ಮರದಿಂದ ಸೇಬು ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳ್ತದೆ, ಯಾಕೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅವನು ಎಕ್ಸ್ಪರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಕೊನೆಗೆ ಒಂದು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ಗೆ ಬರ್ತಾನೆ, ಭೂಮಿಗೆ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಬಲ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ.
ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟಾ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು. ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೆಥಡ್ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ, ಚುನಾವಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಗಳು ಅಥವಾ ದೂರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಟಿ ವಿಗಳು ಇಂಥದ್ದೇ ಪಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಂಥದ್ದೇ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೇ ಸೀಟ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೇಗೆ ಅವರು? ಅದು ಒಬ್ಬ ಮತದಾರರನ್ನು ಅವನ ಬಿಹೇವಿಯರನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಅವರಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು, ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ವಿಜ್ಞಾನ. ಎರಡನೇದು, ಹೇಗೆ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ ಅದೇ ರೀತಿ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಮಗೆ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಯಾವುದು? ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ಅಥವಾ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ 4 ಗೋಡೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಇದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಇಡೀ ವಿಶ್ವವೇ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ. ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಯುದ್ಧಗಳು, ಶಾಂತಿ ಒಪ್ಪಂದಗಳು, ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಾಲಿಸಿಗಳು, ಚುನಾವಣೆಗಳು, ಇದೇ ನಮಗೆ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು, ಇದೇ ನಮಗೆ ಸಂಶೋಧನೆಯ ವಿಷಯಗಳು. ಜನರ ನಡವಳಿಕೆಗಳು, ಸರ್ಕಾರದ ಧೋರಣೆಗಳು, ಇದೇನಾಗ್ತದೆ, ನಮಗೆ ಅಧ್ಯಯನದ ವಸ್ತುಗಳಾಗ್ತದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ವಿಜ್ಞಾನದ ಹಾಗೆ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಸಹ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ರವರು ದಿ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಹೇಗೆ ಬರೆದ್ರು ಅಂತೇಳಿದರೆ, ಗ್ರೀಕ್ ದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಸುಮಾರು 158 ಸಂವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಬರೀತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ 1917ರಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾದ ಕ್ರಾಂತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ಕ್ರಾಂತಿ ಉಳ್ಳವರು ಮತ್ತು ಉಳ್ಳದವರ ಅಥವಾ ಹ್ಯಾವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ಸ್ ಇವರ ಮಧ್ಯೆ ಪೈಪೋಟಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸರ್ಕಾರ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ, ರಾಜ್ಯರಹಿತ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಕಾರ್ಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಳಿದ 1917ರಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಆಯಿತು. ಫ್ರಾನ್ಸಿನ ಮಹಾಕ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಸಾರುವಂತಹ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳು ಬಂದವು, ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳು ಬಂದವು. ಅದು ಸಹ ಪ್ರಯೋಗಗಳ ಮೂಲಕ ಬಂದದ್ದು. ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನೆ ಮಾಡುವಾಗ, ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಸಂವಿಧಾನ ಸಲಹೆಗಾರರಾದಂಥ BN ರಾವ್, ಬೆನಗಲ್ ನರಸಿಂಗರಾವ್ ಅವರು ಮಂಗಳೂರಿನವರು, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದವರು. ನಮಗೆಲ್ಲ ಹೆಮ್ಮೆ ಇರಬೇಕು, ನಾವೆಲ್ಲ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳುವಂಥ ಹೆಸರು ಬೆನಗಲ್ ನರಸಿಂಗರಾವ್ ಅವರು. ವಿಶ್ವದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ ಹೀಗೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡ್ತಾರೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ರಿಗೆ ಸಂವಿಧಾನ ಸಲಹೆಗಾರರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ನಾವು ರಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೀಗೆ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೀಸನ್, ಪ್ರಿಡಿಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪಾಸಿಬಲ್. ಹೌ ಇನ್ ಸೈನ್ಸ್ ದೇ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ವೆನ್ ದ ಅರ್ಥಕ್ವೇಕ್ ಇಟ್ occurs or when the solar eclipse, lunar eclipse it occurs. All these, what is the speed of a rocket, all these can be predicted. We can scientifically say, and prediction it is possible in science. Whether it can be possible in political science? Yes, even in political science also prediction can be possible. There are various instances, we can say that even in political science also prediction can be possible. For example, as I told, pre-poll and post-poll surveys which can predict which party it comes to the power, who is the most popular leader for the post of chief minister, who is the most popular leader for the post of prime minister of India. All these can be conducted by conducting the experimentations, or by doing the experimentation we can also predict in political science. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನುಡಿತಾರಾ ಹಾಗೆ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಭವಿಷ್ಯಗಳನ್ನು ನುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಮಳೆ ಬರ್ತದೆ, ಯಾವಾಗ ಭೂಕಂಪ ಆಗ್ತದೆ, ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ವಿಕೋಪಗಳು ಬರ್ತದೆ, ಯಾವಾಗ ಚಂಡಮಾರುತ ಬರ್ತದೆ,
ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಷನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ, ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಆಗ್ತದೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟಾ? ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ. ಚುನಾವಣೆಗಳಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಯಾವ ಪಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಟಿ ವಿ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿ ಇಂಥದ್ದೇ ಪಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ, ಈ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಸ್ಥಾನಗಳು ಬರ್ತದೆ, ಅಥವಾ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗೆ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎ ಅನ್ನುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತೇಳಿ ಸರ್ವೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನೊಂದು another important reason for why political science is a science, public opinion as a measure of rod. You know, in science there are various instruments they are used to study any particular concept, like microscope, stethoscope, or barometer, or telescope, which is used by the scientists to study the various concepts. Do we have in political science any measurement instruments? Yes. What is the measurement instrument in political science? It is the public opinion itself. It is a measurement instrument in political science. If the public opinion, if it is favor to the ruling party, then it may continue in power. Suppose if the public opinion goes against to the ruling party, next elections it may be defeated. We have seen when the government makes various kinds of laws, various kinds of policies, people they either support or oppose. Maybe Citizenship Amendment Act, or it may be the reformation of APMCs recently, or abolition of Article 370 special status which is given to the Jammu and Kashmir. When all these laws are made, how the public opinion was created. You might have been seen in TV or in newspaper. Some depends upon that, how the public opinion it is created, depends upon that a political party, it may get the power or it may lose the power. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಇದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಪನಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆದರೆ ಅವರು ಒಬ್ಬ ರೋಗಿಯ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟೆಥೋಸ್ಕೋಪನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ, ಅರ್ಥಕ್ವೇಕ್ ಭೂಕಂಪನವನ್ನು ಅಳತೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ರಿಕ್ಟರ್ ಸ್ಕೇಲನ್ನು ಅಳತೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಮಾಪನಗಳಿದೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ನಮಗೆ ಜನಾಭಿಪ್ರಾಯವೇ ಮಾಪನ. ಒಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಜನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ಕಿತ್ತೊಗೆಯಬಹುದು ಅಥವಾ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ತರಬಹುದು. ಜನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದಂಥ ಪಾಲಿಸಿಗಳನ್ನು ಅದನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಬಹುದು. ಜನಾಭಿಪ್ರಾಯದ ವಿರುದ್ಧ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇದೇ ನಮಗೆ ಅಳತೆಗೋಲು. ಒಂದು ಸರ್ಕಾರದ ಧೋರಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜನರು ಒಳ್ಳೆಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಿದ್ರೆ ನಾವು ಆವಾಗ ಹೇಳ್ಬೋದು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಹ ಇದೇ ಪಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ, ಅಥವಾ ಇದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಗ್ತಾರೆ, ಇಂಥವರೇ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಹ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಮೆಜರಿಂಗ್ ರಾಡ್. Another important reason why political science is a science, formation of theory and derival of universal truth is possible. How? In science they give exact definitions or universal truth. What is gravitational power? It is regarding that there is a single definitions, there is a single universal definitions, a universal meaning. What is power? Regarding that there is a universal definition in science. Whether there is a universal definition in political science, whether there is a definite definition in political science, yes, even in political science also we can give universally accepted definitions and universally accepted theories. See, for example, I told in 1789 French Revolution it is occurred. French Revolution, after the French Revolution it is proved that liberty, equality and fraternity are the lifeblood of any country. If a country or a nation state, if it has to be a good state, it must give liberty to the individual.
it must give equality to the individuals, there must be fraternity in the nations, then only it can become a good state. So, that is a universal truth. Even in our constitution also, we have given liberty, equality and fraternity to individuals. Nobody wants to live in states like North Korea maybe. There is no freedom to the individuals, there is no equality, there is a dictatorship, it is prevailing in in those countries. So, in political science also we can give certain universal definitions, theories can be formed and also universal truth can be established. So, these are the various reasons which says that political science is a science. Now, political science, it is not either purely science nor it is a art. More it is it is like art type only. Why it is arts? In conclusion, we can say that political science is arts. Why it is arts? A sculpture can be an artist can only continuously put an effort and create an sculpture. A beautiful picture can be painted only by a beautiful paintist or an artist. Same way, administration also is an art. Every prime minister will not become the successful prime ministers. It depends upon his leadership style, his working style, or it is an art of managing the affairs of the states. Every bureaucrat will not become a successful civil servant. Only few people who will remember, who will give a good leadership to the societies. So, politics and administration is more inclined to the arts rather than science. Okay. Students, the next part of our learning is the scope of political science. Scope of political science. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನಮ್ಮ ಮೊದಲ ಚಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ, ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುವ. ಸ್ಕೋಪ್ ಆಫ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್. What is scope? What do you mean by scope? Scope means it is a subject matter of any discipline or it is the boundary of a discipline. What are the various concepts we are learning in a particular subject, that can be called as the scope. The scope is, so it is a boundary or provinces or it is a sphere of the subject. So, what are the various concepts we study, what is the boundary of our subject discipline is known as the subject the scope of a discipline. Now, regarding the scope of political science, there are different views among the political thinkers. There is no one particular single view regarding the subject matter of political science. There are three views regarding the subject matter of political science. So, one particular view says that scope. So, there are three views. So, one view of the political thinkers, it says that political science studies only about the state, it studies only about the state. Who are the political thinkers? They say that political science studies only about the state. You can easily remember, see G cube and B. G cube means Garis, Goodnow and Garner. Garis, Garner, Goodnow, G3. B means Bluntishly. Bluntishly, they say that political science, it revolves the subject of state, evolution of the state, origin of the state, development of the state, functions of the state, theories of the state, various forms of the state. So, ultimately we are studying
only about the state. So, this is a narrow meaning, according to me this is a narrow meaning which says it studies about only about the state. So, who are the political thinkers? They says that political science it studies only about the state. Garris, Goodnow and Garner, Garris, Goodnow and Blunthesly. They says that it studies only about the state. Another group of political thinkers, they says that political science studies only about the government. Who are the political thinkers? Now, they say that political science studies only about the government. They are Sir John Seeley, his name is come in the definitions of political science, Stephen Leacock and Robson. John Seeley, Stephen Leacock and Robson. They say that political science it studies only about the government. Government it is an agency of the state, isn't it? So, it studies about the various forms of government, various powers and functions of the government, the origin, evolution, types of the government. So, it studies only about the government. So, that is also partial view of the political science. The third important category of political thinkers, they says that they have given a balanced view regarding the scope of political science. They say that political science studies both state and government, state and government. So, third group of political thinkers, they say that it studies both state and government. So, who are the political thinkers? They say that political science studies both state and government. H. J. Lasky, remember H. J. Lasky, then H. J. Lasky, Gettel, Gilchrist and Paul Janet. They say that political science it studies both state and government. So, they have given a balanced view saying that political science studies both state and government. It studies about the origin, growth, evolution and various types of states, and also it studies about the various forms of government. So, it studies state and government. But these are the views which is not entirely defines the scope of political science. The subject matter of political science it is widened. As you all know that today we have a welfare state. We do not have a police state now, we have a welfare state. The welfare state, the concept of welfare state when it is developed, the functions of the state is increased. The state looks after a person from cradle to the dome. It will look after the person from birth to till death. So, it is a welfare state. In the welfare state, the role of the citizens are increased. The participation of people or citizens in the affairs of the state is increased. So, the subject matter of political science also it is widened. So, what happened? To decide about the subject matter of political science under the leadership of UNESCO, United Nations Education, Scientific and Cultural Organization, United Nations Education, Scientific UNESCO Cultural Organization. There was a international conference was held in 1948. So, please remember this is very important. 1948 there was a international conferences of political scientists was held in Paris. Where it was held? In Paris, capital of France, in 1948 to decide about the subject matter of political science. An international conference was called because there was a different opinions among the political thinkers. What is the subject matter? So, to come to a conclusion,
in 1948 under the leadership of benevolence of UNESCO. In 1948 in Paris, a political scientists conference was held. In that conference, they decided that the subject matter of political science is as follows. The subject matter of political science as follows. So, they divided the subject matter of political science as follows. One is political theory, political theories. Second one is political institutions, political institutions. And the third one is political parties and pressure groups, and the fourth one is international relations, So, according to UNESCO, the present subject matter of political science is as follows. One is political theories. So, what is political theory means? In political science, we study about the various theories like capitalism, liberalism, communism, socialism, utilitarianism or individualism, liberalism, behavioralism, post behavioralism, modernism. So, the foundation or the basic step for the study of any political concept, it is theories. Theories are there very important. So, evolution, origin, objectives and functions of the state can be better understood by applying the various theories, because the functions and origin and differs from one theory to the another theory regarding the state. So, these are the various theories, ideologies we are studying under political science. So, these are the basic things. If you understand any concept in political science, we must know the ideology and theories behind that. So, that is one important aspect. So, in future, if you study political science, maybe in degree level or in post graduation level, you will thoroughly study about all these concepts I told, individualism, utilitarianism or behavioralism, post behavioralism, modernism, capitalism, all these. Second important, important subject matter of political science is political institutions. We study about the various institutions like different forms of government. It may be parliamentary, presidential form of government or dictatorship of form of government, democratic form of government, unitary government, federal governments, and also we study about the constitutions. It may be written or unwritten constitution or rigid and flexible constitutions, evolved and enacted constitution, like different types of constitutions. And also we compare the government and constitutions. We compare whether dictatorship of form of government is good or a democratic form of government is good, whether the election method of President of America is good one or the elections which is conducted in India it is good one. We comparatively, not comparative studies are there conducted in political science. So, we study about the various political institutions in our subject. Third important subject matter of political science is political parties. Political parties, we call it as lifeblood of democracy, without which public opinions are not created, governments are not formed. So, different types of political parties are we will going to study, like we also study about the origin, formation, organization and functions of political parties, and political debates. We study about the political debates, public opinion, pressure groups and influence of pressure groups on politics, elections, electorate participations, citizens in public administrations. So, all these things we study in political science. Then the fourth important subject matter of political science is international relations. International relation, it is a separate subject
studied in the post graduation level. So, in the present scenario, any country it cannot live isolatedly, like how human being cannot live isolatedly, same way a nation also it cannot live isolatedly. So, we must do foreign policy with other countries, we must have relations with other countries, we must frame foreign policy, or we must join with the United Nations of organization, UNO or UN, at present it is called as UN, or we must join to the Commonwealth nations, or with the regional organization like European Union or ASEAN or SAARC or Quad. The present, there are 4 countries which joined together, Australia, Japan, America and India, and formed a group called Quad. So, that regarding that, or we also include war, peace, international treaties, diplomacy, international court of justice, all these subjects are there coming under the study of political science. So, in international relations, we study about the various international institutions, regional organizations, international specialized agencies, or various concepts like balance of power, balance of balance of terrorism, all these subjects are there coming under the political science. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ. ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಅಂದರೆ ಏನು? ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಗಡಿರೇಖೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನದ ವಸ್ತು ವಿಷಯ ಅಂತ. ಏನು ಹಾಗಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಎಷ್ಟು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು? ನಾವೀಗ ರಾಜರ ಬಗ್ಗೆ, ರಾಜರ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಚಿತ್ರಕಲೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೇವಾ? ಇಲ್ಲ, ಅದು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದು. ಹಾಗಾದರೆ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಅದರ ಗಡಿರೇಖೆ ಏನು, ಅದರ ವಸ್ತು ವಿಷಯಗಳು ಯಾವುದು, ಅದನ್ನೇ ಸ್ಕೋಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ, ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ, ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಅಂದರೆ ಗಡಿರೇಖೆ ಅಂತೇಳಿ ಅರ್ಥ, ಅಥವಾ ವಸ್ತು ವಿಷಯ. ನಾವು ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಂಥ ವಸ್ತು ವಿಷಯ ಯಾವುದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಈ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ರಾಜಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇದೆ. 3 ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿದೆ. ರಾಜಕೀಯ ಚಿಂತಕರಲ್ಲಿ 3 ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿದೆ. ಒಂದು ವರ್ಗದ ರಾಜಕೀಯ ಚಿಂತಕರು ಯಾರಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಗ್ಯಾರಿಸ್, ಗಾರ್ನರ್, ಗುಡ್ನೋ, ಬ್ಲಂತೆಸ್ಲಿ. ಪುಸ್ತಕ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅವರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾರು? ಗ್ಯಾರಿಸ್, ಗುಡ್ನೋ, ಗಾರ್ನರ್, ಬ್ಲಂತೆಸ್ಲಿ. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಅನ್ನುವುದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕೇವಲ ರಾಜ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ, ರಾಜ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ರಾಜ್ಯದ ಹುಟ್ಟು, ರಾಜ್ಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ರಾಜ್ಯದ ಹುಟ್ಟಿನ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂಥ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು, ಸೊ ಹೀಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಸುತ್ತುವಂಥದ್ದೇ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ. ರಾಜ್ಯದ ಉಗಮದ ಬಗ್ಗೆ, ಅದರ ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದೇ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತೇಳಿ ಈ 4 ಜನ ರಾಜಕೀಯ ಚಿಂತಕರು ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಕೇವಲ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ, ಇದು ಒಂದು ಸೀಮಿತವಾದಂಥ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಸೊ, ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಗ್ಯಾರಿಸ್, ಗುಡ್ನೋ, ಗಾರ್ನರ್ ಮತ್ತು ಬ್ಲಂತೆಸ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ಚಿಂತಕರು ರಾಜ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎರಡನೇ ವರ್ಗದ ಚಿಂತಕರು ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ, ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ರಾಜ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಸರ್ಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ, ಯಾರೆಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯ ಚಿಂತಕರು ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಕೇವಲ ಸರ್ಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಜಾನ್ ಸೀಲೆ, ಸ್ಟೀಫನ್ ಲಿಕಾಕ್, ರಾಬ್ಸನ್ ಅನ್ನುವಂಥ ರಾಜಕೀಯ ಚಿಂತಕರು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತದೆ, ಸರ್ಕಾರದ ರಚನೆಯ ಬಗ್ಗೆ, ಸರ್ಕಾರದ ವಿಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಸರ್ಕಾರದ ಧೋರಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಈ 2ನೇ ವರ್ಗದ ರಾಜಕೀಯ ಚಿಂತಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. 3ನೇ ವರ್ಗದ ರಾಜಕೀಯ ಚಿಂತಕರು ಇವುಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಕೇವಲ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ. 3ನೇ ವರ್ಗದ ಚಿಂತಕರು ಯಾರಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ H.J. ಲಾಸ್ಕಿ, ವೆರಿ ಫೇಮಸ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್, ರಾಜಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಿ H.J. ಲಾಸ್ಕಿ, ಗೆಟೆಲ್, ಗಿಲ್ಕ್ರಿಸ್ಟ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಡಿ, ಇದು ರಾಜಕೀಯ ಚಿಂತಕ
ಗಿಲ್ಕ್ರಿಸ್ಟ್, ಆಮೇಲೆ ಪಾಲ್ ಜಾನೆಟ್ ಇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಗಳೆರಡರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತದೆ. ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಗಳೆರಡರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನೇ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ರಾಜ್ಯದ ಹುಟ್ಟುವಿನ ಬಗ್ಗೆ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಬಗ್ಗೆ, ರಾಜ್ಯದ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಸರ್ಕಾರದ ಧೋರಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನೇ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ ಅಂತೇಳಿ ಈ ರಾಜಕೀಯ ಚಿಂತಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸರ್ಕಾರ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಪರಮಾಧಿಕಾರ ಹೊಂದಿರುವ ರಾಜ್ಯವಿರಬೇಕು. ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಒಂದೇ ನಾಣ್ಯದ ಎರಡು ಮುಖಗಳು. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ರಾಜ್ಯ ಇಲ್ಲದೆ ಸರ್ಕಾರ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಸರ್ಕಾರ ಇಲ್ಲದೆ ರಾಜ್ಯ ನಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇವುಗಳು ಎರಡೂ ಸಹ ಒಂದೇ ನಾಣ್ಯದ ಎರಡು ಮುಖಗಳು. ಸೊ ಒಂದನ್ನೊಂದು ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ. ಸೊ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಮೂರನೇ ವರ್ಗದ ರಾಜಕೀಯ ಚಿಂತಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ಈ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಚಿಂತಕರಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತೇಳಿದರೆ, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಹೋಯಿತು. ಯಾಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಹೋಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ರಾಜ್ಯದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗುವಂಥದ್ದು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಹೋಯಿತು. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸಾಯುವ ತನಕ ಅಥವಾ ತೊಟ್ಟಿಲಿನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಗೋರಿಯ ತನಕ ರಾಜ್ಯ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಕಲ್ಯಾಣ ರಾಜ್ಯ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಈ ಕಲ್ಯಾಣ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಪಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ರಾಜ್ಯ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಕಟಿಬದ್ಧವಾಗಿದೆ ಅಲ್ವ. ರಾಜ್ಯ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ನಮಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ದೊಡ್ಡ ಮಾರಕ ರೋಗಗಳು ಬಂದಾಗ, ಈಗ ಏನು ಪ್ರಪಂಚ ಕೊರೋನಾದ ಒಂದು ಮಹಾಮಾರಿಗೆ ತುತ್ತಾಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದೆ, ಸರ್ಕಾರ ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಒಂದು ರೋಗಿಯನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲೆ ಮಾಡೋದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅವನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ವಿಚಾರಿಸುವುದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರಗಳು, ಅವನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಶವ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ರಾಜ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ರಾಜ್ಯದ ಪಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಹೋಯಿತು. ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಯಾವಾಗ ರಾಜ್ಯದ ಪಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಹೋಯಿತೋ, ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಅಧ್ಯಯನದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಸಹ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಹೋಯಿತು. ಸೊ ಏನನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಗೊಂದಲ ನಿರ್ಮಾಣ ಆದಾಗ 1948ರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರಾಜಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಒಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಗಡಿರೇಖೆ ಅಧ್ಯಯನದ ವಸ್ತು ವಿಷಯವನ್ನು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ 1948 ಯುನೆಸ್ಕೋ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಘಟನೆ ಅಂತಿದೆ ಯುನೆಸ್ಕೋ. ಅದರ ಒಂದು ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ 1948ರಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು 4 ವಿಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವುದು 4 ವಿಭಾಗಗಳಂತೇಳಿದರೆ, ಒಂದು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಥಿಯರಿ ಅಥವಾ ರಾಜಕೀಯ ಸಿದ್ಧಾಂತ. ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ರಾಜಕೀಯ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಉಗಮ, ವಿಕಾಸ, ಗುರಿ, ಕಾರ್ಯಗಳು ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿಗಳು ವಿಚಾರಗಳು, ತತ್ವಗಳು ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ರಾಜ್ಯದ ಹುಟ್ಟು ಹೇಗೆ ಆಗಿದೆ, ವಿಕಾಸ ಹೇಗೆ ಆಗಿದೆ, ಅದರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೇಗೆ ಆಗಿದೆ, ಕಾರ್ಯಗಳು ಏನಾಗಿದೆ, ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳಿದೆ. ಯಾವ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸಮ್, ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿ ಪದ್ಧತಿ, ಅಥವಾ ಉದಾರವಾದ, ಯುಟಿಲಿಟೇರಿಯನಿಸಮ್, ಪ್ರಯೋಜಕವಾದ, ವ್ಯಕ್ತಿವಾದ, ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ, ಸಮಾಜವಾದ, ಸಮತಾವಾದ, ಆಧುನಿಕತವಾದ, ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾಗಿ ರಾಜ್ಯದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು, ಉಗಮವನ್ನು, ವಿಕಾಸವನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಎರಡನೇದ್ದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವುದು ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜಕೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ, ಸರ್ಕಾರದ ರಚನೆಯ ಬಗ್ಗೆ, ಸರ್ಕಾರದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಸರ್ಕಾರಗಳು, ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಾದರಿ ಸರ್ಕಾರ ಅಥವಾ ಸಂಸದೀಯ ಮಾದರಿ ಸರ್ಕಾರ ಅಥವಾ ಏಕಾತ್ಮಕ ಸರ್ಕಾರ, ಸಂಯುಕ್ತ ಸರ್ಕಾರ, ಸಂವಿಧಾನ ಅಂದ್ರೇನು, ಸಂವಿಧಾನದ
ಯಾವ ಸಂವಿಧಾನ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಲಿಖಿತ ಸಂವಿಧಾನವ, ಅಲಿಖಿತ ಸಂವಿಧಾನವ, ನಮ್ಯ ಸಂವಿಧಾನವ, ಅನಮ್ಯ ಸಂವಿಧಾನವ ಅಲ್ವಾ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಹೋಲಿಕಾ ಏನು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು, ಹೋಲಿಕಾ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ರಾಜಕೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಾದಂತಹ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ, ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅಥವಾ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದು. ರಾಜಕೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಸಕಾಂಗ, ಕಾರ್ಯಾಂಗ, ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಮೂರನೇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರೆಷರ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅಂತ, ಒತ್ತಡ ಗುಂಪುಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಈ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕು. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ರೂಪಿಸುವುದೇ ಇದು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು. ಆ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಇರುವಂಥ ವಿಧಗಳು ಯಾವುದು, ಅವುಗಳು ಹೇಗೆ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದೆ, ಅವುಗಳ ಕಾರ್ಯಗಳೇನು, ಹೇಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ರೂಪಿಸ್ತದೆ, ಚುನಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತದೆ, ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ಈಗ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಹೇಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 2 ಉಪಚುನಾವಣೆಗಳಾಗ್ತಿದೆ. ಆ ಉಪಚುನಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಹೇಗೆ ಕಸರತ್ತು ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ದಿನಾ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ, ಟಿ ವಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತೀರ. ಸೊ ಇದು ಚುನಾವಣೆಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು, ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಜನರು ಹೇಗೆ ಭಾಗವಹಿಸುವುದು. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಒತ್ತಡ ಗುಂಪುಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ. ಅದು ರೈತರ ಒತ್ತಡ ಗುಂಪುಗಳಿರ್ಬೋದು, ಕಾರ್ಮಿಕರ ಒತ್ತಡ ಗುಂಪುಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಒತ್ತಡ ಗುಂಪು ಇರ್ಬೋದು. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒತ್ತಡ ಗುಂಪುಗಳು ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡವನ್ನು ತರ್ತದೆ. ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಿ, ಮೊನ್ನೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದಂಥ ಒಂದು ರೈತರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ಕಾಯ್ದೆ, APMCಗಳನ್ನು ರಿಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಕಾಯ್ದೆ. ಸೊ ಅದು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ, ಪರವಾಗಿ, ಅಥವಾ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರಕ್ಕೆ ನೀಡಿದಂಥ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಮೂಡಿದಂಥ ಪ್ರಜಾಭಿಪ್ರಾಯ. ಸೊ ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಒತ್ತಡಗಳನ್ನು ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಒತ್ತಡ ಗುಂಪುಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗ್ತದೆ. ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಮುಂದೆ ನೀವು ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನೇ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಒಂದು ವೇಳೆ ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಬಂಧ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಾಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೀವು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲೇ MA ಸಹ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಬಂಧ ಅಂದರೆ ಏನು? ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಒಂದು ಮಾನವ ಹೇಗೆ ಒಬ್ಬಂಟಿಗನಾಗಿ ಇವತ್ತು ಜೀವನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲೋ, ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಅಥವಾ ಒಂದು ದೇಶ ಸಹ ಹಾಗೆ ಒಬ್ಬಂಟಿಗನಾಗಿರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಬೇರೆ ದೇಶಗಳನ್ನೇ. ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ಸೇರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಥವಾ ಸಾರ್ಕ, ಆಸಿಯಾನ, ಅಥವಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮೊನ್ನೆ ಆದಂಥ ಕ್ವಾಡ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಬರ್ತದೆ. ಆ ಸಂಘಟನೆಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನಾವು ಅವುಗಳ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೆರೆಯಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿಯ ಧ್ಯೇಯೋದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅಲಿಪ್ತ ನೀತಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು. ಯುದ್ಧ ಅಂದ್ರೇನು, ಶಾಂತಿ ಒಪ್ಪಂದಗಳಂದ್ರೇನು, ಅಥವಾ ರಾಯಭಾರತ್ವ ಅಂದ್ರೇನು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು. ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಸಹ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಇವತ್ತು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಬೆಲಾರಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಅರ್ಮೇನಿಯಾ ಮತ್ತು ಅಜರ್ಬೈಜಾನ್ ಅನ್ನುವಂತಹ 2 ದೇಶಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಯುದ್ಧಗಳಾಗ್ತಿದೆ. ಅಮೇರಿಕದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಚುನಾವಣೆ ಆಗ್ತಿದೆ. ಇದು ಅಮೇರಿಕದಲ್ಲಿ ನಡೀತದೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಅಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಭಾರತ ಕಡೆಗಣಿಸಿ ಅದನ್ನು ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಯ ಯಾರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬರ್ತಾರೆ, ಅದು ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಮೇಲೆಯೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀಳ್ತದೆ. ಸೊ ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವುದು ಅಂತೇಳಿ ಯುನೆಸ್ಕೋದವರು 1948ರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು 4 ವಿಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಯಾವುದಂದರೆ ರಾಜಕೀಯ ಸಿದ್ಧಾಂತ, ರಾಜಕೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಮತ್ತು ಒತ್ತಡ ಗುಂಪುಗಳು, ಆಮೇಲೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳು. ಸೊ ಇದು ವ್ಯಾಪ್ತಿ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇದರ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಜಗತ್ತು ವಿಸ್ತಾರ ಆದ ಹಾಗೆ, ಜಗತ್ತು ಎಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟೇ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿದ್ದು ಸಹ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಅದು ವಿಸ್ತಾರಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳನ್ನು, ಹೊಸ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ.
ಸೊ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಒಟ್ಟು ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಒಂದು ಸಲ ರಿಕಾಲ್ ಮಾಡಿ. ಒಂದು, ಇವತ್ತು ನಾನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದು ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳು, ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್. ಜಸ್ಟ್ ರಿಕಾಲ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ವೇರಿಯಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಟುಡೇ ಐ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್. ಸೊ ದ ವೇರಿಯಸ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳು. ಎರಡನೇ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದು ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಸ್ವರೂಪ, ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್, ವೆದರ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇಸ್ ಎ ಸೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಎನ್ ಆರ್ಟ್. ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಜ್ಞಾನವೇ ಅಥವಾ ಕಲೆಯೇ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಮೂರನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದು ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ, ಅಧ್ಯಯನದ ವಸ್ತು ವಿಷಯಗಳು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಕೋಪ್ ಆಫ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಫ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್, ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಸೊ this is a very important part even in the point of examinations. You know, there will be questions for 5 or 10 marks for regarding whether political science is a science, or there may be a question for for 5 marks, explain the scope of political science, and also there will be many questions will be asked for even 1 and 2 marks. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈ ಭಾಗದಿಂದ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ, 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ ಮತ್ತು 1 ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿರಿ, ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಜ್ಞಾನವೇ, ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಕೊಡಿ. ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಕಲೆಯಾದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಕೊಡಿ, ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ, ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಅರ್ಥ ಬರೆಯಿರಿ ಅಂಥೇಳಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತದೆ. ಮುಂದಿನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಅಧ್ಯಯನದ ಮಹತ್ವ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ.